dia di negeri ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق.
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متن اكف شر الظالمين يا قوي يا متن اكف شر الظالمين يا قوي يا متن اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هو فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا مهاجري إلى الله أحمد بن عيسى وأصولي وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا وفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولي وفروعي وكفة سادتنا آل أبي علوي أن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا بهم وبأسرار وأنوار في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا ولد أرواحهم من مشارق الأرض إلى ومغاربها أن الله يولي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويميد على من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الفاتحة إلى رؤي صاحب الراتب كتب العشر ووثيل العبار والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحلال وأصول وفروعهم أن الله يولي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويمد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين والوالد ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات الأهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفارج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويوزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويحتم لنا بالحسنى وهو راد أن في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المؤذمة وسبع مثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس ودر إنك ولي كل خير ومتفضل من كل خير ومؤت لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله منكم. Alhamdulillah, kita selesai membaca ratib Al-Hadad. InsyaAllah kita akan teruskan sesi pengajian kita bersama Al-Fidal Ustaz Ahmad Mahdi, kitab Sulamun Tafiq. InsyaAllah hari ini kita akan masuk bab tasawuf, ilmu mengenal diri, insyaAllah. InsyaAllah. Tafadhal masyurah.
وصخخنا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi adkhil madkhala sirkin wa akhrijni mukhraja sirk waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulikal khatim lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan menyambung semula perbincangan kita dalam kitab Sulamut Taufiq bab penyucian hati. Sifat-sifat yang wajib di dalam qalbu, sifat-sifat yang wajib di dalam hati. Antara sifat-sifat wajib hati adalah yang pertama beriman kepada Allah. Yang pertama ialah beriman kepada Allah. Apa makna beriman? Makna beriman itu ialah yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yakin mestilah berserta dengan dalil. Kalau yakin tidak berserta dengan dalil, itu dinamakan sebagai taklid. Taklid ini maknanya mengikut, percaya kerana mengikuti orang lain. Sedangkan beriman itu percaya dengan yakin kerana adanya dalil. Sebab itu dalam kitab Jauhar Mauhub ada dinyatakan martabat-martabat iman. Yang dinamakan martabat iman itu ada 4 martabat. Yang pertama dinamakan sebagai iman taklid. Apa itu iman taklid? Hanya mengikut-ngikut sahaja. Hanya mendengar cerita sahaja. Seperti iman kanak-kanak. Iman kanak-kanak apabila dihabarkan tentang adanya Tuhan. Seperti anak berumur 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita akan khabarkan. Jangan nakal-nakal, nanti Allah marah. Jangan buat begitu, Allah tak suka. Jangan bohong, nanti Allah benci. Contohnya begitu. Jadi anak tahu tak siapa itu Allah? Dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun. Jangan nakal-nakal, nanti dosa. Kalau dosa masuk neraka, dia tahu ke dia tak tahu benda? Dia hanya mengikut saja. Itu dinamakan iman taklid. Dan kalau kita hak tua gini ni, rupa cuma mengikut saja tanpa ada pengetahuan yang lain, tanpa ada dalil-dalil sandaran, sama ada dalil akli ataupun dalil nakli, maka kita juga tergolong dalam golongan iman taklid. Hanya mengikut sahaja. Macam burung kakak tua. Kalau betul-betul lah, kalau salah maka salahlah yang kita ikut. Itu yang orang duk belajar entah apa-apa ilmu tu. Okay? Ilmu mengenal diri lah apa semua sekali. Okay? Kebanyakannya tiada dalil dan kadang-kadang dalil hantam sendiri. Itu yang pertama, iman taklid. Yang keduanya dinamakan sebagai iman ilmu. Dinamakan sebagai iman ilmu, iaitu apabila seseorang itu sudah mula datang keyakinan adanya Allah ataupun adanya Tuhan, dia akan mencari ilmu untuk mengukuhkan keyakinannya. Jadi yakinnya itu kerana ilmu yang dipelajari. Seperti orang yang mempelajari ilmu tauhid, sifat 20
untuk kita ahli sunnah wal jamaah di negeri Johor mempelajari sifat 20, iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 lawannya yang mustahil dan 1 yang harus. Bukan sifat Allah itu cuma 20, tidak, tetapi 20 itu sebagai asas, kerana mengikut bagi pertanyaan kebanyakan manusia. Jadi susunannya itu serupa begitu. Kalau ditanya Allah itu ada. Kita ada Tuhan tak? Ada. Itu datangnya sifat wujud, adanya Tuhan. Sebab orang akan bertanya, adanya kita ni, Tuhan ada ke? Semua orang akan bertanya, Tuhan ada ke? Tuhan ada ke? Maka kita tetapkan bahawa Allah itu memang ada, Tuhan itu memang ada. Jadi adanya bagaimana keadaannya? Adanya bagaimana? Adanya itu huwal awalu wal akhir. Adanya itu tiada permulaan dan tiada kesudahan. Itu yang dinamakan sebagai qidam, dan itu yang dinamakan sebagai baqa, iaitu qidam tiada permulaan sedia, adanya tanpa permulaan, dan akhirnya tanpa kesudahan. Jadi bagaimana rupa Tuhan? Sebab melihat kepada fi'il orang-orang kafir, mereka akan membuat patung-patung untuk mewujudkan rupa Tuhan. Itu yang ada kepala muka, kepala gajah, perut buncit, ada belalai, itu yang ada rupa gajah, tangan sampai 7-8, macam-macam lagi lah. Mereka mahu menggambarkan rupa Tuhan. Tetapi kita berpegang kepada laisa kamislihi syai'. Allah itu, Tuhan itu tidak sama dengan sesuatu yang baharu. Kerana itulah yang dinamakan sebagai kehebatan. Kalau sama dah tak hebat dah. Jadi itu yang datangnya sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuhan itu tidak sama dengan sesuatu yang baharu. Bila ditanya macam mana rupa Tuhan, itulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tidak sama dengan sesuatu yang baharu. Dan kalau menurut alim-alim ilmu tauhid, mukhalafatuhu di sifat yang keempat inilah yang dinamakan sebagai kunci tauhid, kunci mengenal Tuhan. Inilah kuncinya. Jadi tak perlu nak bahas apa-apa. Nak cerita rupa Tuhan, ada muka Tuhan, ada tangan Tuhan, ada kaki, apa semua sekali, kita boleh andaikan itu hanyalah mutasyabihat, itu hanyalah majaz, sindiran-sindiran. Sebab hakikat kewujudan Allah itu ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dengan dalil laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak sama dengan sesuatu yang baharu. Jadi kalau dikhabarkan tentang wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram itu, walaupun di situ sebut wajah Tuhan yang kekal, kita tidak akan qasatkan wajah itu, rupa itu sebagaimana rupa manusia. Kita tak akan berfikir seperti itu. Sebab kita yakin, kita tahu bahawa Tuhan itu keadaannya tidak sama dengan sesuatu yang baharu. Kalau Tuhan itu ada wajah, dah sama dengan sesuatu yang baharu. Sebab itu untuk mutaakhirin kita takwilkan wajah itu dengan zat. Wajah itu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila disebut Ar-Rahman 'ala arsy istawa itu kita tak kalut lah. Yang dinamakan istawa tu, bersemayam tu. Kita tak kalut nak mengatakan Tuhan itu duduk bersila ke macam mana, duduk kat mana. Kita tak kalut lah. Sebab kita tahu istawa itu hanyalah majaz, menunjukkan kepada istaula, iaitu kuasa memerintah, kuasa memerintah. Sebab Tuhan itu tidak sama. Kalau kita katakan Tuhan bersemayam, duduk, dah macam rupa orang dah, itu sesuatu yang mustahil. Itu adalah sesuatu yang mustahil bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kalau ditanya Tuhan itu di mana? Tuhan itu qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Tuhan itu ada dengan sendirinya, tidak memerlukan pergantungan kepada adanya. Kalau nak dikatakan Tuhan itu di aras, Tuhan tidak memerlukan aras, kerana sebelum adanya aras, Tuhan itu sudah ada. Kerana Tuhan itu sedia ada. Kalau dikatakan Tuhan itu berada di langit yang ketujuh, sebelum ada langit yang ketujuh, Tuhan sudah ada. Dan ada berapa banyak Tuhan? Wahdaniyah. Tuhan itu hanya
Tuhan itu hanya satu sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dinamakan sebagai kaedah sifat 2, kaedah sifat 20 untuk menerangkan, memudahkan orang memahami. Nabi tak ajar rupa gini ni kepada para sahabat, sebab sahabat kalau dia tak faham, dia terus rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau Nabi tak mampu nak menjawab, Allah Taala akan terus turunkan wahyu kepadanya. Kalau hak zaman sekarang kita nak tanya siapa, tanya saya tak tahu, tak tahulah. Okey, tu dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kenapa zaman sahabat dulu tak ada? Okey, kerana dulu rujukannya ada di depan mata. Dan yang dirujuk itu juga terus merujuk kepada empunya diri pada bila-bila masa. Penerangan, penjelasan bila-bila masa akan diturunkan, akan diterangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kaedah yang hujung ni, inilah kaedah, iaitu mempelajari sifat 20 berserta dengan dalil-dalilnya, iaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli iaitu dalil akal, menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Untuk datang yang dinamakan iman, kita ni baru setakat yakin iktibar. Kita yakin ini hanya daripada perhabaran saja. Okey, yakin kita ni hanya yakin ilmu saja. Sebab kita yakin kita tidak sampai pada rasa. Kita mahu yakin itu sampai kepada rasa. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila disebutkan nama Allah, bergetar hati-hati mereka. Kita sebut nama Allah, relax, tenang-tenang, ya. Tidak sampai ke tahap itu sekali. Maknanya kita cuma yakin ilmu. Okey, yakin ilmu, bukan yakin sampai ke tahap rasa. Tak macam kita yakin adanya momok itu, adanya hantu tu sampai terasa-rasa. Pergi belakang masjid, seorang-seorang pun meremang bulu tengkuk, hati takut. Ada nampak momoknya? Tak nampak pun momoknya. Tahu momok? Ada nampak hantu? Tak nampak pun hantunya. Dah tahu pasal takut? Sebab kita kat Kasida Minda, momok ada. Kita yakin, rasa. Meremang bulu tengkuk dia tu, momok dia tu. Kita dengan Tuhan, yakin Tuhan ada. Rasa kat sini, tak ada lagi. Sebab kita tenang-tenang. Faham tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebab itu kita tidak rasa diperhati. Sebab kita cuma yakin ada, tapi tidak rasa. Macam kita berjalan di bandar-bandar, kat kedai-kedai ke, kat lorong-lorong ke. Okey. Kalau kita rasa, kalau orang yang tak ada akhlak, kalau rasa nak kencing, dia kencing kat celah bangunan. Tapi kalau dia tahu bahawa di celah-celah bangunan itu ada CCTV, ada yang memerhati, agak-agak berani tak buat yang bukan? Tak berani. Kadang-kadang parking kereta, beromen kat kereta, kat celah bangunan. Kalau dia tahu celah bangunan itu ada CCTV, berani tak dia buat? Tak berani. Rasa. Nampak tak CCTV-nya? Tak nampak. Okay? Bangunan ini ada CCTV. Ada CCTV. Terasa-rasa dia perhati. Nampak? Tak nampak pun CCTV-nya kat mana. Itu namanya iman dengan rasa. Kalau setakat iman pengetahuannya macam ini, ya kita tu. Sebab tu kita kadang-kadang masih nakal-nakal lagi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia namakan iman ilmu. Daripada ilmu itulah kita bahaskan, kita fikirkan, sampailah kita yakin. Sampailah kita datang, namanya yakin dengan rasa, dengan perasaan. Okey, tapi fikir ilmu ini tentang alam ini, adanya alam ini sebagai bukti adanya Tuhan. Satu saat kita berfikir seperti kita solat sunat selama 70 tahun. Satu saat kita memikirkan alam, tentang kejadian-kejadian alam, untuk mendatangkan yakinnya adanya Tuhan. Okay? Itu seperti orang yang solat sunat selama 70 tahun. Memikirkan itu. Sebab itu Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas bertelagah dalam hal ini. Bertelagah kenapa? Sebab Abu Hurairah cerita, Nabi cakap dengan dia, sabda Nabi, sesiapa yang tafakur, dia lebih baik daripada solat selama 70 tahun. Dengan Abdullah bin Abbas pula, Nabi bercakap,
tafakur itu lebih baik daripada solat sunat selama 100 tahun. Bertelagah ni dua orang ni. Maka bertemu dengan Nabi SAW. Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu fikirkan? Aku memikirkan tentang alam, tentang ciptaan alam, tentang kejadian alam. Fikir rupa hak tu 70 tahun. Abdullah bin Abbas, apa yang kamu fikir? Aku memikirkan mati dan kehidupan sesudah mati dan persediaan menghadapi mati. Fikir macam itu lebih baik daripada solat sunat selama 100 tahun. Itu duk fikir, itu je ceritanya. Untuk datangkan yakinnya ada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu kita duk ceritalah. Sampailah yakin. Jadi dengan ilmu ni kemudian kita beramal dengan ilmu yang kita ada, dengan zikir-zikir dan sebagainya, sehingga datang bibit-bibit rasa. Itu yang dinamakan sebagai iman ayan. Iman ayan ataupun iman iyan. Orangnya disebut sebagai ayan, mabuk. Orang yang mabuk mencari Tuhan. Mabuk mencari Tuhan. Solat tak berhenti, puasa tak berhenti, zikir tidak berhenti. Itu makam iman orang ayan. Imannya disebut sebagai iman iyan. Sampailah musyahadah. Allah musyahadahkan. Maknanya Allah tunjukkan kepada dia, saksikan kepada dia tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala sampai rasa. Okay, contohnya mabuk dengan amal itu, bila dia menghadapi kesusahan, dia hanya yakin yang mampu menyelesaikan kesusahan ni Allah. Allah tunjukkan. Tak ada duit. Carilah kerja sana sini tak jumpa juga duit. Tetapi tiba-tiba ada orang memberi dia rezeki, memberi dia duit. Itu yang dinamakan sebagai musyahadah. Tersepit, tiba-tiba ada yang membantu. Itu yang namanya musyahadah. Ditunjukkan kepadanya tentang kekuasaan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, maka akan naiklah daripada mabuk itu tadi, akan naiklah kepada makam hakikat, merasai. Sudah merasai kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah rasa. Dia sudah mula diperhati. Sudah mula takut-takut untuk meninggalkan ketaatan. Itu peringkat awal. Dia sudah mula takut meninggalkan ketaatan, takut terlalai, sudah mula meninggalkan kemaksiatan. Okey, itu dia. Sudah mula rasa diperhati. Pada masa ini dia akan masuk kepada makam baqabilah, iaitu keberadaan Tuhan dalam dirinya. Sudah ada Tuhan. Nampak apa-apa pun semua Tuhan. Di sini pada makam hakikah ni, dia tidak akan menyalahkan sesiapa. Lidahnya tidak akan memaki sesiapa. Sebab pada masa ini dia sudah mula menyedari hakikat kewujudan manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia bukan Allah. Allah ya Allah, manusia ya manusia. Okey, tetapi dia menyedari semuanya ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, di situ dia akan beramal di situ sampailah naik ke makam fana dan duduklah dia ke dalam makam ma'rifah. Okey, pada masa itu diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu tajalilah pada af'al, tajalilah pada asma', tajalilah pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masa itu tidak ada yang lain, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu dia. Itu makamnya. Sebab itu bagi dia yang lebih utama adalah Allah. Sebab itu Arifin Billah ada menyebut, sesiapa yang mengutamakan Allah dalam hidupnya, maka Allah akan utamakan dia daripada yang lain. Siapa yang utamakan masanya untuk Allah, maka Allah akan beri kelebihan masa untuknya. Sebab itu kita 24 jam, Imam Syafi'i pun 24 jam. Okay? Tetapi Imam Syafi'i mengutamakan masanya kepada Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan dunia. Sedangkan kita mengutamakan masa kita untuk dunia berbanding dengan Allah. Jadi masa Imam Syafi'i itu
dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Syafi'i dalam kesibukan dia mengarang kitab, dalam kesibukan dia memberi kuliah, dia boleh khatam Al-Quran tiap-tiap minggu. Seminggu sekali boleh khatam Quran. Kita setahun sekali itu pun kena buat tadarus berkelompok baru boleh khatam. Seminggu sekali. Dengan kitab beratus kitab yang ditulis, dengan sembahyang sunat beratus-ratus sembahyang sunat, dengan kuliah subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, tak putus orang datang mengambil ilmu, tidak putus orang datang mengambil ilmu. Sempat lagi berjalan-jalan daripada Baghdad pergi ke Madinah, Madinah pergi ke Mesir, boleh berjalan-jalan lagi. Ada masa. Kita 24 jam macam tak ada masa. Nak sembahyang pun macam tak sempat sangat dah. Sebab masa kita lebihkan untuk dunia. Jadi Allah Ta'ala sempitkan. Kalau masa kita lebihkan untuk Allah, Allah akan perluas, Allah akan luaskan. Begitu juga dengan harta. Harta kita, kalau kita lebihkan untuk dunia, maka sekadar itulah harta kita. Tetapi kalau harta kita ni untuk akhirat, maka Allah Ta'ala luaskan. Sebab tu kalau kita lihat orang-orang alim, dia kaya raya, tetapi tidak kudukut. Dan mereka tidak bermewah-mewah dengan hartanya. Sebab bagi mereka harta ini bukan untuknya, tetapi harta ini adalah untuk yang lain. Faham tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu beriman kepada Allah. Macam mana cara nak beriman kepada Allah? Dengan ilmu. Carilah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, beriman pada setiap perkara yang datang daripada Allah. Kejadian-kejadian dunia ini semuanya duduk di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kejadian-kejadian Tuhan ini, dia ada dua jenis kejadian. Saya pernah cerita belum kat sini. Ada dua jenis kejadian. Yang pertama ittirari, yang kedua secara ikhtiari. Dah ada. Kalau belum ada anggap je lah macam belum ada. Saya nak cerita. Ciptaan Tuhan ini ada dua keadaan. Yang pertama dinamakan sebagai ittirar. Ittirari. Maknanya suka tak suka kena ada. Tidak memerlukan kepada sandaran ikhtiar makhluk. Seperti langit dan bumi. Perlu dikaitkan dengan ikhtiar? Tidak perlu. Dia terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hujan. Perlu ikhtiar manusia? Tak perlu. Perlu ikhtiar makhluk? Tak perlu. Tiba masa hujan, tetap akan turun hujan. Banjir, perlu ikhtiar? Tak perlu. Tiba masa banjir, akan banjir. Tiba masa surut, akan surut. Tiba masa kemarau, akan kemarau. Tiba masa ada salji, turun salji. Ini dinamakan sebagai ittirari. Kejadian-kejadian yang tidak memerlukan kepada sandaran usaha dan ikhtiar makhluk. Itu kejadian-kejadian Tuhan. Okey, itu dah seperti kejadian anak, kejadian isteri dan sebagainya. Itu ittirari. Yang keduanya dinamakan sebagai kejadian ataupun ciptaan Tuhan yang masuk dalam golongan kejadian ikhtiari. Yaitu hakikatnya kejadian itu adalah ketentuan daripada Allah. Tetapi dia tidak direct. Dia melalui ikhtiar hambanya. Seperti sebiji rumah. Sebiji rumah yang akan diciptakan oleh si hafiz, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi, bahawa di Tanjung Agas ini, di belakang masjid ini nanti akan ada sebiji rumah milik Imam Azlan yang ditukang oleh Hafizuddin. Contohnya begitu. Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, bila entah bila tiba masa takdirnya besok, maka akan bertukanglah Hafiz untuk menciptakan rumah tersebut. Hakikat rumah itu adalah ketetapan daripada siapa? Allah. Tapi siapa yang buat rumah itu secara zahir? Manusia. Itu yang dinamakan kejadian ikhtiari. Tidak direct daripada Allah, tetapi melalui sebab dan musabab. Macam langit ada sebab. Untuk diciptakan langit tak ada sebab. Nak cipta bumi ada sebab? Tak ada sebab. Nak cipta hujan ada sebab? Tak ada sebab. Buruh berdentam-berdentum tak turun hujan, tak perlu. Sebab itu ittirar.
kejadian yang terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar, kejadian-kejadian yang diciptakan oleh hamba, tetapi hakikatnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala melalui takdir Allah Subhanahu wa taala. Semacam masjid Tanjung Agas ini dahulu. Sebelum itu tidak ada. Kemudian dibina masjid. Siapa yang bina? Kontraktor lah bina. Faham? Orang tak akan sebut, wah masjid ini Allah yang cipta. Tidak. Betul? Kita tak akan sebut masjid ini Allah yang cipta. Kita tak akan sebut Proton Saga tu Allah Ta'ala cipta. Kita tak akan sebut handphone ni Allah Ta'ala cipta. Kita akan sebut handphone Oppo, syarikat Oppo, Nokia, apa semua. Okay? Tetapi hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tak yang ini? Itu yang dinamakan ciptaan kejadian ikhtiari. Semuanya duduk di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Macam saya cerita dahulu, takdir Allah ini dia ada dua bahagian. Yang pertama qada, yang keduanya ialah qadar. Qada ini ialah ketetapan daripada Allah sejak azali. Qadar ialah sukatan ataupun masa akan berlakunya kejadian. Contoh Amir mati. Takdirnya apa? Ketentuan dia apa? Mati. Bila matinya? Umur 82 tahun. Sampai je umur 82 tahun, maka matilah Amir. Bila bertemu di antara qada dan qadar, inilah yang dinamakan sebagai takdir. Bertemu saja, maka itu dinamakan sebagai takdir, iaitu ketentuan. Jadi qada ni ada dua jenis. Yang pertama disebut sebagai qada mubram, yang keduanya dinamakan sebagai qada muallaq. Qada mubram ialah ketetapan yang tetap daripada Allah. Okey, ketetapan yang tetap daripada Allah, tidak memerlukan kepada usaha dan ikhtiar manusia. Iaitu yang pertamanya ialah ajal, yang keduanya ialah jodoh. Ini ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa malam ini pun ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Abang kameraman belakang tu, entah duduk daripada mana, tiba-tiba ada kat sini. Pernah merancang ke sebelum ni nak ke sini? Tak pernah terfikir pun. Okey, tak pernah terfikir pun. Tetapi kenapa boleh ada di sini? Inilah yang dinamakan jodoh, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mubram namanya. Okey, entah duduk daripada mana tiba-tiba jatuh cinta kahwin. Okey, padahal sebelah rumah tu ada anak dara, kenapa tak nak anak dara sebelah? Kalau ikut adat sebelah-sebelah ajalah. Tak. Duduk kat Malaysia kahwin dengan orang Australia. Entah masa bila jumpa orang Australia. Itu yang dinamakan sebagai jodoh. Belajar jauh-jauh, tak pernah balik rumah, tiba-tiba kahwin dengan tiran sebelah aja. Kat luar tak jumpa orang ke? Jumpa dah tu. Kenapa dengan orang sebelah ni juga? Entahlah, mak pandang nampak kali pertama sudah jatuh hati. Nak macam mana? Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang berkawan masa sekolah, bergaduh bagaimana? Duduk kelas depan belakang kat kelas. Bergaduh, berbaling-baling kapur dan sebagainya. Masuk sekolah menengah pun, wah, benci-benci sangat. Yang laki-laki berendut dengan laki perempuan lain, yang perempuan berendut dengan laki-laki lain. Entah macam mana bila lama tak jumpa. Ialah emas perak intan suasa untuk tatapan si ratu, si baginda ratu. Sudah lama tidak bersua, maka rindu datang bertamu. Tu dia lama tak jumpa, tu dia rindu. Jumpa, kau dulu aku bergaduh kan, suka-suka kahwin. Itu namanya takdir, itu namanya jodoh mubram. Mati, tak pasal-pasal mati. Ada sebab nak mati, tak pasal. Okey, tidur-tidur mati, kena gigit nyamuk mati. Okey, kena gigit tikus mati, minum air mati. Kenapa? Kencing tikus. Ada je lah pasal ni. Faham? Yang kita kat rumah tikus berkeliling tak mati-mati pula. Pergi minum air kat Gunung Ledang mati. Kenapa kena kencing tikus? Kat rumah ni tikus pula tak mati pula.
Itu dinamakan sebagai qada. Qada mubram. Jodoh, pertemuan, ajal, maut, ini semuanya adalah ketentuan daripada Allah. Tapi Allah ciptakanlah asbab-asbab. Yang kedua ialah qada mu'allaq. Qada mu'allaq ini ialah ketentuan yang dikaitkan dengan takdir-takdir ataupun usaha-usaha manusia. Pandai, bodoh, kaya, miskin dan sebagainya. Itu adalah qada mu'allaq, ketentuan. Sebab itu kita gunakan bahasa yang ni. Itulah, kalau tak belajar nanti bodoh. Sebab adatnya nak pandai kena belajar. Kalau tak kerja nanti miskin. Sebab adatnya kalau nak kaya kena kerja. Faham tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa tokek kilang dengan orang yang kerja lodes, tokek kilang lagi kaya? Kalau kaya itu sebab kerja, yang lodes buah tu patutnya kaya sebab ada kerja tak berhenti. Yang tokek kilang main komputer, kerja apanya je? Kerja goyang badannya. Okay, faham tuan-tuan yang dirahmati. Jadi itu bukan mesti, tetapi itulah asbabnya, itulah mu'alangnya. Kenapa dia susah? Malas. Kenapa dia tak pandai? Malas. Kan ada sebabnya tu. Yang dikaitkan dengan manusia itu dinamakan sebagai qada mu'allaq. Kena yakinlah bahawa semua kejadian ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan disandarkan terus kepada Allah untuk perkara-perkara yang buruk. Okey, habis. Yang ketiga, beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga, beriman kepada Rasulullah. Man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Okay, berimanlah kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab dan kepada rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada rasul ini juga, beriman dengan apa yang dibawa oleh rasul ini juga adalah sebahagian daripada sifat-sifat ahli surga. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Beriman dengan apa-apa yang diturunkan sebelum kamu dan yang ada sekarang. Itu adalah sebahagian daripada sifat ahli syurga. Jadi kalau tidak percaya dengan apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kekurangan iman. Jadi apa saja yang disandarkan kepada Nabi, maka wajib diimani. Cuma dalam hal sekarang ini kita kena lihat, sebab kita tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita hanya bersandarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah sunah-sunahnya itu. Jadi perhabaran yang disandarkan kepada Nabi ini, dia melalui tapisan-tapisan yang ketat. Jadi ada yang perhabaran itu dianggap sebagai mutawatir. Yang mutawatir ini tidak boleh ditolak. Yang sahih ini tidak boleh ditolak. Yang bukan mutawatir seperti hadis ahad. Hadis ahad ni ada banyak. Ada hadis ahad aziz, ada hadis ahad yang gharib. Okay. Kalau yang aziz ini boleh diterima. Kalau yang gharib, yang pelik ini, dia lihat dahulu sama ada dia dhaif ataupun dhaif jiddan ataupun maudhu'. Lihat kepada keadaan. Okey, tu dia. Jadi untuk mengikut apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu duduk dalam bidang hadis. Jadi ada pakar-pakarnya yang merajihkan tiap-tiap hadis itu tadi. Dia akan keluarkan hukum-hukum, dia akan keluarkan perkara-perkara daripada hadis-hadis tersebut. Jadi jangan pandai-pandai menghuraikan hadis sendiri. Boleh faham tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda beriman kepada Rasulullah ialah beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah sampaikan kepada siapa? Rasulullah sampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan sampailah kepada kita. Sebab itu
diperlukan untuk mempelajari sesuatu ilmu itu kita bersanad. Okey, bersanad. Bersanad ini tak semestinya bertulis. Bersanad ini maknanya berguru dengan orang yang mempunyai guru. Kalau berguru dengan Mbah Google, dia tidak ada sanad. Tahu Mbah Google? Kenal Mbah Google? Dia tak pakai serban. Okey, okay. Berguru dengan Mbah Google, sikit Google, sikit Google. Kalau Google tu nampak kat sini, dia Mbah Google. Sikit tanya Mbah Google. Jadi tidak ada sanad. Ilmu itu tidak ada sanad, tidak ada sandaran. Faham tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi beriman kepada Rasul, mempelajari kitab-kitab ini termasuklah dalam kaedah untuk mengimani apa yang dibawakan oleh Rasul kepada kita. Sebab ia dicatat, ditulis orang yang mengambil ilmu daripada orang yang mendapat ilmu, orang yang menerima ilmu, yang bersambung susunannya itu sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis. Jadi ilmu-ilmu yang tidak ada sandaran maka hendaklah ditinggalkan. Kemudian beriman kepada setiap perkara yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membenarkannya, membenarkan siapa? Membenarkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul. Dia kekal Rasul sampai bila-bila pun dia Rasul, dan dia tidak akan sesekali menjadi Tuhan. Jadi jangan seperti orang Nasrani, jangan seperti orang Yahudi. Jadi menerima segala perhabaran Nabi dan mengekalkan martabat kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, meyakini iaitu tidak ada keraguan di dalam perkara yang dia percaya. Okey, jazam maknanya situ, putus keyakinannya itu, tidak ragu-ragu, yakin bahawa apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, sebagaimana yakinnya Sayyidina Abu Bakar apabila Nabi balik Isra' dan Mi'raj, duduk di dinding Kaabah, ditanya orang oleh Abu Jahal, kenapa kau termenung wahai Muhammad? Aku baru balik daripada mana? Aku baru balik daripada Masjidil Aqsa. Baru balik, perginya bila? Malam tadi aku pergi, pagi ni aku balik. Dah dianjingnya kat situ. Okey, diperolok-olokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Jahal bertemu dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apa jadi dengan sahabat kamu tu? Dah gila dah. Ada kepatut dia kata malam tadi dia pergi ke Masjidil Aqsa dan pagi ni dia boleh balik ke sini. Kau percaya ke? Abu Bakar kata, siapa yang bercakap? Kalau Muhammad yang bercakap, aku percaya. Tak ada pun. Cuba kalau kita duduk zaman tu, agak-agak percaya ke tak? Itu dua peristiwa yang menjadikan umat Islam pada masa itu ramai yang berbelah bahagi. Ada yang murtad, goncang imannya. Ada dua keadaan. Yang pertama peristiwa Isra' Mi'raj, yang kedua ialah peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua peristiwa ni. Okey. Umat Islam pada masa itu hatinya pecah. Kalau kita duduk pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu lagi sama ada kita kekal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kita bersama dengan Abu Jahal and the gang. Okey, itu dia. Sekarang ni tak ada masalah, yakin. Okey, sebab kita sudah dapat ilmu yang disaring, yang sudah dicanai, yang sudah cantik. Bukan seperti sahabat-sahabat dahulu mendapat ilmu pukal, dapat emas pukal, tak nampak lagi cantiknya. Nak mengekalkan tu, ada emas yang masih berbalut dengan tanah, nampak huduhnya. Jadi tak nampak keindahan. Kita ni sudah dapat emas yang dicanai, dah tak pelik lah. Kita bayangkan orang-orang yang terdahulu. Cuba bayangkan seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah masuk Islam, diketahui siapa dia punya tuan? Abu Jahal ke Abu Lahab? Antara dua tu. Okey, tuan dia. Maka diseksanya Bilal bin Rabah itu.
Dia letakkan batu di dada. Apa yang disebut oleh Bilal? Allah Ahad. Ahad. Okey? Maka Abu Jahal tanya, mana Muhammad yang kamu sanjung? Mana Muhammad yang kamu tolong? Mana Tuhan Muhammad? Mintalah tolong. Datang Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar. Okay, Nabi datang, tengok, bersabarlah wahai Bilal. Contohnya begitu. Begitu juga dengan keluarga Yasir. Keluarga Yasir, anak beranak Sumayyah. Anaknya semua sekali disiksa, suaminya disiksa, dipanggang. Okay, tanya, mana Muhammad? Mana Tuhan Muhammad yang boleh membantumu? Mana? Datang Nabi cuma mendoakan dia. Tak buat apa-apa pun, lepas tu balik semula. Kalau kita ke kalangan Islam, kena kapi boleh. Nabi tak tolong pun. Datang jenguk cuma bagi doa, tak kurang pun. Tetap kena panggang, tetap mati sampailah anaknya yang terakhir, si Yasir yang terakhir sekali. Sebab dia tak tahan, dia terpaksa melakukan helah, dia akan kembali kepada agama asal. Itu saja. Okey, helah. Dengan helah. Sebab tu helah dibenarkan dalam Islam. Yang lain, bapak dia mati dipanggang, abang dia mati dipanggang, emaknya lagi lah bukan setakat dipanggang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sahabat pada masa itu. Yang tak nampak lagi keindahannya, tak nampak lagi kelebihannya. Nabi pun cuma datang doakan aja, tak tolong apa pun. Okey, tapi mereka kekal dengan apa yang mereka yakini. Kita dah dapat dah emas yang dicanai, dah nampak dah indahnya, dah jadi dah cincin, dah jadi dah gelang, dah jadi dah rantai. Memanglah kalau kita yakin kita pegang, memang tak mustahil lah, sebab kita sudah nampak keindahan emas tersebut. Kita ceritakan sahabat-sahabat zaman dahulu yang belum nampak apa-apa keindahan. Mereka tetap berpegang teguh dengan agama. Jadi kalau kita nak mengatakan bahawa sahabat-sahabat dulu macam-macam, fikirkan dahulu. Taraf kita dengan para sahabat ini sangat jauh sekali. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada dinyatakan bahawa jika ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh umat manusia daripada sekarang sampailah kiamat besok, sesudah wafatnya Abu Bakar, daripada zaman itu sampailah zaman yang mendatang sehingga kiamat, iman Abu Bakar lebih berat daripada iman kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nak membenarkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara lagi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, berapa ramai yang murtad. Sehingga kan Saidina Umar sendiri pun tidak percaya bahawa Nabi itu wafat. Sampai keluar kenyataan, siapa yang mengatakan Muhammad mati akan aku pancung. Sampai begitu sekali. Itu Umar. Untuk membenarkan bahawa Nabi ini hanyalah utusan Allah, menyampaikan perhabaran daripada Allah, dan Nabi ini adalah manusia seperti manusia yang lain yang akan hidup dan akan mati. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, habis. Ikhlas di dalam beramal, iaitu hanya untuk Allah sahaja. Ikhlas. Macam mana kita nak mendatangkan ikhlas di dalam hati? Apa itu ikhlas? Kosongkan jiwa. Okey, kosongkan jiwa. Tanda ikhlas itu ialah tidak mengenang-enang perbuatan baik yang kita lakukan. Lupa. Tidak ingat apa perbuatan baik yang kita buat. Itu yang dinamakan sebagai ikhlas. Itu yang disebut sebagai memberi tangan kanan, tidak diketahui tangan kiri. Tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Bukan tangan kanan beri, tangan kiri suruh belakang. Bukan, itu bangang. Maknanya ni tadi, bila beri itu dah tak ingat dah. Ini kan dua pasang sahabat ini. Jadi sini beri, sini tak tahu. Dia tak ada cerita lah. Ke tangan kanan ada bagi-bagi, tak ada. Dia tak tahu beri. Jadi lupa. Itu yang dinamakan ikhlas. Tidak ingat dengan perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Itu baru namanya ikhlas. Okey, Cikgu Gani, berapa banyak baju cikgu belikan pada anak? Berapa ratus ringgit cikgu belanjakan untuk anak? Daripada kecil sampai ke besar. Tak ingat kan? Kenapa tak ingat? Sebab kita beri pada masa itu ikhlas. Itu namanya ikhlas.
Nak kenal ikhlas, hebah pemberian itu namanya ikhlas. Apa yang kita beri pada isteri kita, pada anak kita, kita tak ingatkan. Kita pun tak fikir apa-apa pun. Ada mikir apa-apa masa beli basikal? Umur anak 5 tahun kita belikan basikal, ada? Tak ada. Besok besok kau kena pulangkan balik atau basikal, motosikal, tak ada. Kita bagi ikhlas pun. Dia pakai, ya basikal rosak, ya rosak tah, nanti ayah betulkan. Faham? Itu yang dinamakan ikhlas. Jadi kalau nak mengenal namanya ikhlas, bayangkan, fikirkan apa yang kita beri kepada orang-orang yang kita sayangi ni tadi. Okay, yang sepenuh hati. Terutamanya anak. Kita buatkan baju anak, kita belikan anak, belikan itu anak, belanjakan untuk anak. Okay, ada mungkin? Tak ada mungkin. Ada harap surga? Wah, ni bagi anak ni dapat pahala banyak ni, ada? Tak ada. Itu namanya ikhlas. Jadi kalau kita beri pada orang sedekah, jariah apa sekali, itulah tadi rupanya. Jadi tak duk berkira. Okay? Dia keluar anak bagi. Jangan boleh, tadi ada 100, kenapa tinggal RM1? Itu berkira lah tu. Itu berkira. Macam keluarkan tanpa melihat. Ikhlas. Tak ada fikir-fikir. Wah, malam dulu, malam tadi pagi aku dah bagi orang miskin 50. Jumpa pakcik tu dia susah, aku bagi 100. Itu tak ikhlas namanya. Sebab kita mengingat-ingat. Okay, mengingat. Sama juga, malam tadi aku wirid 100. Malam ni lebih sikit lah. Itu pun tak ikhlas. Sebab kita masih mengingat. Ikhlas, amalan tanpa ingatan. Itu yang dinamakan sebagai ikhlas. Jadi nak tahu ikhlas, itulah hebah yang kita berikan kepada anak isteri. Nampak kan? Okey, habis. Menyesal ke atas setiap maksiatnya, kerana itu adalah bercanggah dengan perintah Sang Pencipta. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Bila dinamakan sebenar-benar taubat, menyesal, menangis, merayu sebagaimana taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam kepada Allah. Kita tak mampulah nak buat rupa gitu tu. Nabi Adam menangis selama 200 tahun, tak berani angkat muka, sehinggalah Allah berfirman bahawa dosanya telah diampunkan, baru dia berani angkat muka. Kita tak perlulah begitu tu, memang tak mampu pun, cukuplah dengan bertaubat. Dan tanda orang yang bertaubat ialah tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Orang yang sedang dalam proses taubat, yang dinamakan dengan sebenar-benar taubat, dia tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Kalau dia rasa dirinya lebih baik daripada orang lain, maknanya dia belum lagi bertaubat. Kena taubat lagi. Faham? Sebab bila kita tahu kita melakukan kesalahan, maklumlah kita keluar daripada perut bukan terus jadi ustaz. Saya keluar pun daripada perut tak jadi ustaz, pergi sekolah dulu. Sekolah pun zaman remaja, faham-fahamlah zaman remaja macam-macam. Okay, yang macam baik pun ada, yang macam tak baik pun ada, tak berapa baik pun ada. Okay, bila dah tua-tua ni, barulah kita mula beringat. Zaman muda-muda dulu dengan seluar yengki apa semua sekali, dengan jambul apa sekali, apa yang kita buat? Sembahyang kita pun kadang banyak tinggal, puasa kita pun banyak culas. Okay, kemudian bila diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bangkitlah perasaan untuk memohon ampun. Kita tahu tak bahawa Allah telah mengampunkan kita ataupun belum? Ada dapat WhatsApp? Dah dapat WhatsApp dah? WhatsApp daripada Allah, dosa kau dah diampun, ada? Kalau gitu senanglah, macam Nabi Adam, para rasul, para sahabat yang ada Nabi SAW, mereka dapat direct perkhabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diterima ataupun tidak taubatnya. Jadi selagi kita tidak mengetahui sama ada taubat kita diterima ataupun tidak, bererti kita masih lagi duduk dalam golongan orang yang
orang yang berdosa. Macam mana orang berdosa nak mengatakan orang lain teruk sedangkan dia sendiri pun teruk? Macam mana dia nak rasakan dia baik sedangkan dia sendiri sedang menanggung dosa? Banduan duduk dalam penjara tak diampunkan oleh pemerintah, mengatakan banduan lain teruk sedangkan dia teruk. Betul? Banduan sama banduan dia teruk ada tu. Agak-agak kalau kita dengar kelakar. Kelakar sama macam kita. Kita ni macam banduan lah, macam bersalah. Sedang telah melakukan kesalahan dan sedang memohon ampun pada Allah atas kesalahan. Dalam masa yang sama kita mengata orang lain teruk. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa telefon tak berhenti biswa. Okey, habis. Okay, faham Jadi kena banyak menyesal atas setiap maksiatnya. Menyesal. Kalau kitab Jauhar Mahu ada menyebutkan kalau satu kesalahan, satu maksiat satu hari, satu taubat. 70 maksiat, 70 kali 70 kali taubat. Begitulah seterusnya. Sampailah jeran. Apa makna jeran? Sampai kita tak mau lagi buat maksiat sebab malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak pula, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis. Cukup untuk ini sahaja pada hari ini. Ada soalan? Tak ada. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rizq wa abwabal ilmi wa abwabal rahmah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terus menjaga dalam melakukan rezeki yang Allah tetapkan untuk kita. Mudah-mudahan terutama untuk Al-Fatihah Ustaz, Allah kurniakan kesihatan untuk terus berjuang dalam menyebarkan masalah Islam wal Jamaah dan Asyairah, insya-Allah. Untuk minggu ini kita tak ada pengumuman apa-apa. Insya-Allah dalam pengumuman apa kita akan maklumkan dalam grup. Jadi rasa itu sajalah untuk minggu ini ya. InsyaAllah kita doakan semoga Allah kurniakan seperti mana Allah dah kurniakan pada kita taufik dan hidayah. Itu juga kita mengharapkan pada orang-orang kalwasanya yang masih belum diterima, yang masih belum dikurniakan taufik dan hidayah, Allah kurniakan mereka taufik dan hidayah seperti mana Allah telah kurniakan pada kita. InsyaAllah kita yang bersyukur kalau kita nak pergi seorang. Moga-moga apa yang ada orang keliling kita juga kita carikan untuk ke syurga insyaAllah. Jadi hari ini kita biasa tutup majlis kita dengan tasbih kepada Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah.